तो साडे 10वें पातशाह ने साडे गुरु साहबान ने सानू यही गल सिखाई आ भी पहरा सच ते देना हुंदा तुहानू 10 लाख की फौज नहीं चाहिदी, उदों कच्ची गढ़ी दे अंदर वाले 40 चाहिए आ। वध गिनती नाल एक जरूरी नहीं भी गल उही सही होवे ते जंग जित्ती जा सके। जंग जितन लई जज्बा पहला होना ज़्यादा जरूरी है। ते सानू जे साडी धरती नालों तोड़नगे तो साडे पल्ले की रह जू मुड़ के। साडी नौजवानी नू आउण वाली पीढ़ी नू साडी धरती नालों तोड़िया जा रहा, खोरिया जा रहा। तो मैं सरकार नू इस मंच तो ये कहना चाहना भी तुसीं आपदियां पुट्ठी गिणती शुरू करी बैठे हो। सिंह साहब साडे च अज इत्थे शामिल होए जी, सानू हल्लाशेरी ते हौसला दिता। महापुरुष होर भी सारे सिंह आए है जी, ते फतेह दी सांझ पाईए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जदों इहो जिहियां शख्सियतां साडे कोले आके सानू शमूलीयत उन्हां दी मिलदी आ, उन्हां दा हल्लाशेरी, उन्हां दा हौसला मिलदा, ते ये गल तां तय हो जाती है भी असीं सही राह ते तुरे जाने आ। जदों सच ते पहरा देना हुंदा तो साडे 10वें पातशाह ने साडे गुरु साहबान ने सानू यही गल सिखाई आ भी पहरा सच ते देना हुंदा तुहानू 10 लाख की फौज नहीं चाहिदी, उदों कच्ची गढ़ी दे अंदर वाले 40 चाहिए आ। वो 40 बहुत आ जे सच ते पहरा देण वाले होण तां। सो गल बड़े इकट्ठां नाल या वध गिनती नाल एक जरूरी नहीं भी गल उही सही होवे ते जंग जित्ती जा सके। जंग जितन लई जज्बा पहला होना ज़्यादा जरूरी आ। जिहड़ी मनुखी बुद्धि तो परां दी गल है, ये कई वारी साडे समझ नहीं आउंदी ये गल। जंगां जित्तियां ही जज्बे नाल जांदियां, पर अज जिहड़ी असीं लड़ाई लड़ रहे हैं वो पंजाब दे होंद दी लड़ाई लड़ रहे हैं। पंजाब दी होंद एक लड़ाई, पंजाब दी होंद दी लड़ाई क्यों बनी या इहदा एहसास साडे अंदर कित्थों आया भी पंजाब दी होंद दी लड़ाई लड़ रहे हैं असीं। पंजाब दे सभ्याचार नूं, पंजाब दे इतिहास नूं, पंजाब दे पाणीआं नूं, पंजाबी मां बोली नूं ते गुरु नानक साहब दे फलसफे नूं या साडे गुरु साहिबानां दे फलसफे नूं बचाउण दी लड़ाई लड़ी जा रही आ। ये किसे 3 ऑर्ਡੀਨੈਂਸ या हुण जिहड़े वो न्यू लैजिसलेशन या लॉ बन गए, कल्ली लड़ाई उत्थों तक सीमित नहीं आ। सो किसान जथेबंदियां तो जे असीं इत्थे वख बैठे हाँ तो इन्ना क वखरेवा तो है, हालांकि संघर्ष उही आ, उस संघर्ष का हिस्सा उन्हां दे नाल ये लड़ाई लड़ी जा रही आ। पर इन्ना क वखरेवा रखना चाहिदा सी। वो इस करके चाहिदा सी कल नूं पंजाब दा इतिहास साडे ते सानू ये सवाल पुछूगा भी मेरी खातर किसी ने आवाज़ क्यों नहीं बुलंद की। जेड़े गुरु साहिबाना ने ये धरती असी कहने आ पंजाब वसदा गुरुआं दे नां ते, जेड़े गुरु साहिबाना ने यह धरती वसाई, जिथे साडे गुरुद्वारा साहिब आ, जिथे साडे तख्त आ, जिथे साडा इतिहास पिया, जिथे असी कहने आ दुनिया की सब तो महंगी धरती साहिबजादियां दा जिथे शहीदी पाई, उन्होंने शहीदी का जाम उन्होंने उतों पीता, वो दुनिया की सब तो महंगी धरती भी इत्थे ही आ। ते सानू जे साडी धरती नालों तोड़नगे तो साडे पल्ले की रह जू मुड़ के। ना साडा फलसफा साडे पल्ले रहा, ना साडा इतिहास पल्ले रहा। सानू तो साडे गुरुआं नालों विसारन खातर आ गया ये। सो लड़ाई इस करके साडी होंद दी आ, साडी होंद साडे फलसफे च पई आ, साडी सियासत च पई आ, ते सब कुछ धरती नाल जुड़िया होया। गुरु नानक साहब ने धरती नाल जोड़ता सी सानू, जदों किरत करन दा सानू सुनेहा दिता सी। उसे तरह साडी सियासत जदों असीं कहने आ जिहदे च पंजाब दी सियासत, सिख सियासत भी उहदा एक हिस्सा, वो भी इस धरती नाल जुड़ी हुई है। जदों साडीआं जमीनां साडे तो खोह लैणगे, साडे तो साडी सियासत भी खोह लैणगे नाल।
ਹੁਣ ਅੱਜ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਅਜੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਲੜਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜੜ ਪਈ ਆ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦਿੱਲੀ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਰਾਜਸੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਆਰਥਿਕ ਫੈਸਲੇ, ਫਲਸਫਿਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਜੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਈ ਜਾਊਗੀ, ਫਿਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਬਚ ਜੂਗੀ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਫਲਸਫੇ ਬਚ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਬਚ ਜੂਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਆ। ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਲੜਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਵੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਸਾਡੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੌਣ ਕਰੂ? ਸਾਡੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੌਣ ਕਰੂ? ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਦੇਣੇ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ, ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਜਿਸ ਵੱਡੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਖੋਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਮੁੰਡਾ ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਪੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਉੱਧਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹਦੇ ਖਾਤਰ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਸ ਵੀ ਕਿਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ 'ਚੋਂ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਸਾਰੀ ਲੜਾਈ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਮੁੱਚਤਾ 'ਚ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚਤਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਅੱਜ ਜੇ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਸਾਡੇ ਇਸ਼ਟ ਦੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਹਿ ਹੋਣੀਆਂ। ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੜਾਈਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਖੀਰਲੇ ਪੜਾਅ 'ਚ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜਾਗਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਾਂਗੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਾ ਅਤੇ ਇਖਲਾਕ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਅਤੇ ਗਾਂਹ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਜਾਣੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਧ ਅਤੇ ਰਾਹ ਦਸੇਰਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਹੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਪਰ ਗੱਲ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖੜੂਗੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲੈਕਟਿਵ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਕਲੈਕਟਿਵ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਬਸ਼ਿੰਦੇ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਅਣਖੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਅਣਖੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਹ ਵੀ ਅਣਖੀ ਆ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਅਣਖੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹੀ ਚਿਣਗ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੋਵਰਨਿਟੀ, ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿਣਗ ਦੇਤੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਪੈਣਾ, ਇੱਕ ਕਲੈਕਟਿਵ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੋੜ ਤੇ ਪਹੁੰਚੂਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਊਗੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਜਾਂ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਈਂ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਤਾਈਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਫਰਸ਼ੀਵਾਦ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਾਸਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੂਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਾਡਰਨ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮਾਡਰਨ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਆ ਉਹ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ 'ਚ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਆ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੰਟਰੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਟੋ ਹੀ ਇਹ ਆ, ਸਮੌਲ ਇਜ਼ ਬਿਊਟੀਫੁਲ। 22 ਕੈਂਟੋਜ਼ ਆ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ 'ਚ
ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜੇ 100 ਕੁ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੱਖ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੈ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ, ਇਹ ਆਇਆ ਹੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਆਇਆ। ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਇਹਨੇ ਟਰੈਵਲ ਹੋ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ 'ਚ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਵੈਸਟਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ 'ਚ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣੀ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਹੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਝੰਡੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਹਰ ਸਟੇਟ ਕੋਲੇ, ਹਰ ਸੂਬੇ ਕੋਲੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ 36 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਮਾਡਰਨ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਮਾਡਰਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਖੜਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ? ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਇਹ ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝੂਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਪੁੱਠੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਜਾਓ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ, ਮਲਟੀਕਲਚਰਲਿਜ਼ਮ ਜਾਂ ਸੈਕੂਲਰ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ, ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਠੱਪੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਲੱਖਣਤਾ, ਆਪਦੀ ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਐਨੀਵੇਜ਼ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਆ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਏ, ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਅਤੇ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਤੇ ਸੰਗੀਤ ਜਗਤ ਦੀ ਹੋਰ ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਤੜਕਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ YouTube ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ।